Hello dear students, very good morning. Just open up your NCERT textbook, page number 171. Okay, we are going to do numerical number 19. It is given to us in the question of electron emitted by a heated cathode and accelerated to the potential difference of 2 kilovolt. Okay, enters in the region of uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory of an electron. Okay, trajectory of an electron matlab khas samjho, we have to find out its radius of the path. Okay, biju, that is it. We have determined the trajectory of electron if the field is transverse to its initial velocity. That means magnetic field and velocity both are perpendicular to each other. Case 1. Case 2 ma magnetic field makes an angle of 30 degree with an initial velocity. Okay, chalo, let's see both the cases. ખાસ given data પહેલા લખી નાખું શું આપવામાં આવ્યું છે તમને. ચલો, page number 1. It is given to us clearly in the question. That is potential. ખાસ ધ્યાન આપજો, potential. Capital V આપવામાં આવ્યું છે તમને 2 kilovolt. Okay, magnetic field is 0.15 Tesla. Determine the trajectory, that is radius of the path, and simultaneously એના માટે મને initial velocity પર જશે. હું small v આવી રીતે denote કરીશ, that is velocity. Velocity પણ આપણને find કરવી પડશે, and radius, બે વસ્તુ ગોતવાની છે. ઓકે, ધ્યાન આપજો. પોટેન્શિયલ જ્યારે આપણને આપેલું હોય ત્યારે એ કેસમાં સિમ્પલી હું બહુ સિમ્પલ ફોર્મમાં તમને કહું, પોટેન્શિયલ જ્યારે કીધું હોય, હવે ગમે ત્યારે જે છે તમને ફિગર દેખાડી દઉં સૌથી પહેલાં. કેસ 1ની જે ફિગર આવે છે, આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. ધ્યાન આપજો, આ સેમ ફિગર આપણે અગાઉ ઘણીવાર જોઈ ચૂક્યા છીએ. ઇલેક્ટ્રોન જે એન્ટર થાય છે, ઓકે, એની વેલોસિટી અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બોથ આર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર. ધ્યાન આપજો, they are perpendicular to each other. પછી path would be circular. Yes, magnetic field અંદર છે. velocity ની trajectory આ બાજુ થશે. અહીંયા velocity again perpendicular હશે. આ બાજુ force લાગે છે, અહીંયા force ઉપર લાગતું હશે. I hope you remember this figure again and again. આ figure again and again draw થાય છે. હવે પોટેન્શિયલ આપવામાં આવ્યું છે v, ત્યારે મારે કઈ ઇક્વેશન યુઝ કરવી પડશે? ધ્યાન આપજો, હું લખીશ વેલોસિટી ગેઇન. what is the gain in velocity? Kinetic energy is equal to work done. Kinetic energy, that is half mv square. work done શું થશે? qv. q શું થશે? charge of electron into potential, that is half mv square. v velocity વાળું છે. we'll make v as a subject of equation. v square is equal to 2ev by m. okay, v is equal to under root of 2ev by m. m mass kono? mass of electron. okay, let's put down the values. chalo, 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. Potential is given to us 2 kilovolt. 2 kilo means 10 raised to 3. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Okay, calculations karjo khas tame. V is 2.65 into 10 raised to 7 meter per second. Okay, very simple. હવે મને શું કીધું? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. આ મારી કેસ પાર્ટ 1 કેલ્ક્યુલેશન હતી, ફર્સ્ટ પાર્ટ.
સેકન્ડ પાર્ટમાં જો જે મને ગિવન કન્ડિશન છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ વેલોસિટી given જ છે given magnetic field is perpendicular to velocity, that means theta શું થઈ ગયું 90. okay, તો magnetic field force is equal to my centripetal force. magnetic field force આ શું છે magnetic field force is equal to my centripetal magnetic field force होता है Q V cross P is equal to mv square by r. અહીંયા V and B are perpendicular to each other અને Q ની જગ્યાએ શું લખું હું E VB sin 90 mv square by r. હવે તમે જોઈ શકો છો EVB which is equal to mv square by r. VV કટ થશે કટ એક VV કટ થયું તો EB is equal to mv by r. We'll make r as a subject of equation. R is equal to mv by EB. Let's put down the values. Okay, values put करिए. Mass of electron 9.1 10 raised to minus 31. Velocity અહીંયા આપણને જોઈએ છે એના માટે આ પાર્ટ 1 કર્યું. સમજ ખ્યાલ આવ્યો તમને? વેલોસિટી 2.65 into 10 raised to 7 upon E 1.6 10 raised to minus 19. Magnetic field B ક્વેશ્ચનમાં given જ છે ત્યાં પર 0.15 ટેસ્લા. That is 0.15 ટેસ્લા. Okay, radius calculation કરજો તમે 10 raised to minus 3 meter which is 1 mm. આ થયો answer 1. case 2 ધ્યાન આપો. શું કહે છે? when an electron enters in a magnetic field making an angle 30 degree. case 2 માં શું કીધું મને? case 2 શું કહે છે? when a magnetic field makes an angle, when magnetic field B makes an angle of 30 degree to the initial velocity. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ કોન્સેપ્ટ માટે હું તમને એક વસ્તુ કહું, ખાસ સાંભળજો. આપણે ટ્રેજેક્ટરીનો પાથ ટોપિક કરેલો હતો, ટ્રેજેક્ટરીનો ટોપિક કર્યું હતું, એની લેક્ચર નોટ્સ ખાસ તમે જોજો. કયો ટોપિક હું તમને ફિગર દેખાડી દઉં. આ ટોપિક જે મેં તમને કરાવ્યું હતું બહુ સ્પષ્ટ, બહુ ક્લિયર કીધું હતું. વેલોસિટી જ્યારે એંગલ મેક કરતી હોય, ઓકે, ઇટ હેઝ ટુ કમ્પોનન્ટ, પેરેલલ કમ્પોનન્ટ અને પરપેન્ડિક્યુલર કમ્પોનન્ટ. આ ફિગર તમે કાઢજો. આ ફિગરનું તમે જે કોન્સેપ્ટ છે, એકવાર જે ડેરિવેશન મેં તમને કરાવ્યું હતું, એકવાર ખાસ લેક્ચર પોઝ કરીને લેક્ચર નોટ્સ કાઢો અને લેક્ચર નોટ્સમાં આ જ ડેરિવેશન પાછું એકવાર તમે રિકેપ કરી લો. એની જ ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાસ હું અહીંયા પિકઅપ કરવાનું છું. ઓકે, ખાસ જોજો. આ જ કોન્સેપ્ટ, આ જ ફિગર. ચલો, એની જ ફોર્મ્યુલા મારે અત્યારે યુઝ કરવાની છે. Here velocity has two components. Velocity has two components. કયા બે કમ્પોનન્ટ? લેક્ચર નોટ્સમાં તમે જોઈ લીધા હશે. આઈ હોપ કે તમે લેક્ચર નોટ્સ રિવાઇઝ કરી હશે. વેલોસિટી perpendicular component and velocity parallel component. This is perpendicular component, this is parallel component. Perpendicular component is V sin 30 and parallel component is V cos 30. Okay, V sin 30 2.65 velocity in value change to 10 raised to 7. Again here 2.65 into 10 raised to 7. Sin 30 is 1 by 2 into 1 by 2. Cos 30 is into root 3 by 2. Okay,
So my value is 1.33 into 1.33 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकंड. તમે કેલ્ક્યુલેશન કરતા જજો, કેલ્સી ભેગું રાખજો તમારા. અહીં તમારું વેલ્યુ આવશે 2.3 into 10 raised to 7 મીટર પર સેકન્ડ. હવે તમે જોજો, મને રેડિયસ ફાઇન્ડ કરવાની છે, રેડિયસ ઓફ ધ ટ્રેજેક્ટરી. ઓકે, રેડિયસ ઓફ ધ ટ્રેજેક્ટરીની આ સમમાં મારી પાસે ઓલરેડી ફોર્મ્યુલા છે, mv by qb, that is eb. રેડિયસનો કયો કોમ્પોનન્ટ લેશું? પરપેન્ડિક્યુલર કોમ્પોનન્ટ હેલિકલ પાથમાં. Radius of this helical path is given as path કયો થશે? helical. લેક્ચર નોટ્સ તમે રિવાઇઝ કરી હશે હમણાં જ. The radius of the helical path is given as r is equal to m v perpendicular e p. ઓકે, v perpendicular ની વેલ્યુ મારી પાસે ઓલરેડી છે ઉપર, v sin theta જે છે, m v sin theta ડાયરેક્ટ વેલ્યુ પુટ કરો તોય ચાલશે, અથવા v sin theta અહીંયા લખો તોય ચાલશે. m mass of electron, that is 9.1 into 10 raised to minus 31. v is બેઠે ઉપરથી 2.65 10 raised to 7 into 1/2. આ વેલ્યુ લઈ લીધી હોત તોય ચાલે હો. આ તો ઓનલાઈન સેશન છે, એક સ્ટેપ આપણે કર્યો છે. Magnetic field that is 0.15. Okay, so you get a radius of a helical path that is 50.4 into 10 raised to minus 4 meter, or radius is 0.50 mm. This is my R. Okay, let's see next example. Chalo, example number 20. Example number 20 શું છે? A magnetic field setup using Helmholtz coil. Helmholtz coil શું છે તે ખાસ સાંભળજો. Describe in exercise question number 1.16. આપણે બાકી છે કરવાનું, પણ નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું. આયરો 16 માં છે. Helmholtz coil actually શું હોય છે? It's a magnetic field generated by two coils. આ ક્વેશ્ચનમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ટુ કોઇલ્સનો જે છે, આપણે વેલ્યુ સાથે જ રિલેશન લેવાનું છે, કોઇલનું વધારે ડિસ્ક્રિપ્શન નથી. ઓકે, તો કઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી. આપણે Helmholtz કોઇલ, હું તો છતાં તમને ફિગર નાની એવી ડ્રો કરી દઈશ ખરી સોલ્યુશનમાં. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ Helmholtz કોઇલ. શું આપવામાં આવ્યું? ટેક્સ્ટ બુક તમારા હાથમાં જ રાખજો. Helmholtz coil in a uniform in a small region and has the magnitude of magnetic field is given 0.75 Tesla. In the same region, uniform electrostatic field is maintained in the direction normal to the common axis of the coil. A narrow beam of a single species charged particle, all accelerated, value ધ્યાન આપજો, 15 kilovolt. ઉપર આપણને magnetic field આપી 0.75 Tesla. Okay, enters in this region in the direction perpendicular to both the axes of the coil, and then electrostatic. If the beam remains undeflected when the electrostatic field ની વેલ્યુ મને આપી દીધી, make a simple guess as what the beam contains. શું છે? Why this answer is not a unique? ચલો જોઈએ પહેલા તો શું કહે છે ક્વેશ્ચન આન્સર. Helmholtz coil હું તમને ફિગર ડ્રો કરી દઉં. સ્પેસિફિક શું હોય છે એવું Helmholtz કોઇલમાં 4.20. મારી પાસે એક કોઇલ છે, ધ્યાન આપજો, જેની રેડિયસ R છે. ઓકે, કોઇલ છે જેની રેડિયસ R છે. હવે આ કોઇલ થી ડિસ્ટન્સ R ઉપર
આ રેડિયસ આર, ડિસ્ટન્સ આર ઉપર બીજી હજી એક કોઇલ છે. આ એરએલએસમાં છે. આપણે અપકમિંગ ડેઝમાં જ્યારે કોમ્પિટિટિવ સેશન કરતા હશું ત્યારે એરએલએસમાંથી લેતા હશું અને ન્યુમેરિકલમાં પણ લેશું આ હોલમેન્સ હોલ કોઇલ. આ કોઇલની પણ રેડિયસ આર. બે કોઇલમાં જે કરંટ છે સેમ ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થતો હોય. ઓકે, બે કોઇલમાં કરંટ જે છે શું થશે? સેમ ટુ સેમ ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થશે ઓલવેઝ. ઓકે, તો આ સેટઅપને શું કહેશું? આ થઈ તમારી 4.20 નો ફિગર જે છે. આ છે હેલ્મેન્ટ્સ હોલ કોઇલ. હેલ્મેન્ટ્સ હોલ કોઇલ. ઓકે, શું થઈ ગયું મારે? આ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ કોઇલ. ઓકે, હેલ્મહોલ્ટ્ઝ કોઇલ. હવે આ સેટઅપ તો ફાઇન, સિમ્પલ છે. મને ગિવન ડેટા શું આપ્યું છે ક્વેશ્ચનમાં, ધ્યાન આપો. ગિવન ડેટા ખાસ સમજો. ગિવન ડેટા મને આપવામાં આવ્યું છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી છે. શું છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી? 0.75 ટેસ્લા. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ છે 9 × 10⁵ વોલ્ટ પર મીટર. મને પોટેન્શિયલ આપવામાં આવ્યું છે. કેટલું આપ્યું છે? 15 કિલો વોલ્ટ. ઓકે, this would be 15 × 10⁵ વોલ્ટ. ઓકે, હવે ધ્યાન આપજો. હવે સોલ્યુશન ખાસ ધ્યાન આપો. For undeflected beam, the velocity of a charged particle. સૌથી પહેલા velocity of charged particle. Students, એક વસ્તુ તમને કહું, the ratio of આ ચેપ્ટરમાં જ્યારે તમે થિયરી વાંચી હશે તો તમે થિયરીમાં જોયું હશે, અથવા ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક અથવા EM વેવ્સ ચેપ્ટર આવશે એમાંય આપણને આ રિલેશન આવશે જ. કયો રિલેશન? Ratio of electric field upon magnetic field gives the velocity. The ratio of શું કહે છે રિલેશનમાં? ધ્યાન આપો. પેજ નંબર 3 કહો. ઓકે, for undeflected beam, velocity of a charged particle V is ratio of E by B. Okay, E is 9 × 10⁵ અને B છે 0.75. લિયો કેલ્સીને કરો કેલ્ક્યુલેશન. Your velocity comes to 12 × 10⁵. 12 × 10⁵ meter per second. Yes, all of you ready? હવે આગળ આપવામાં આવ્યું છે. સો આપણને અહીંયા વેલોસિટી મળી. ફાઇન. હવે જોઈએ. કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ અ ચાર્જ પાર્ટિકલ ઇઝ given as kinetic energy of charged particle is Q&S. હવે આમાં તમે સીટ મૂંઝાતા હશો કે સર ફાઇન શું કરવાનું છે? તમે જો શું કરવાનું છે. ½ mv² = QV લઈ. કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ વર્ક ડન. મને આમાં રેશિયો ઓફ Q by M ગોતવાનું છે. Q by M લઈ લીધું અહીંયા. સો વી ગેટ ½ v². કેપિટલ V અહીંયા આવી જશે. ઓકે, વેલ્યુઝ પુટ કરીએ. ½ as it is v velocity in value ઉપરથી 12 × 10⁵ હોલ સ્ક્વેર અપોન પોટેન્શિયલ મને આપવામાં આવ્યું છે ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં 15 કિલો. 15 × 10⁵. હવે જ્યારે મને Q by M ની વેલ્યુ ગોતીએ છે
તો રેશિયો ઓફ ક્યુ બાય એમ આ સ્પેસિફિક સમમાં આપણને મળે છે 4.8 into 10 raised to power 7 કુલમ પર કેજી. ઓકે, હવે તમે સમજો આ મેં ક્યુ બાય એમ ફાઇન્ડ કર્યું. ડન. હવે ડ્યુટ્રોન ની વાત કરીએ. ધ્યાન આપો. ફોર ડ્યુટ્રોન now for neutron isotopes of hydrogen, I hope you remember, that is H12. It has one electron and one proton. આમાં શું હોય છે? માસ ઇલેક્ટ્રોન તો હોય છે. It has one proton and one neutron. ઇલેક્ટ્રોન તો બાય ડિફોલ્ટ માં જ હોય, બાર ગોળ ગોળ ફરતું હોય. યસ. હવે હું ડ્યુટ્રોન ની વાત કરું એના માટે હું ક્યુ બાય એમ રેશિયો ગોતું. ઓકે, ક્યુ ચાર્જ વુડ બી 1.6 into 10 raised to power -19. ડ્યુટ્રોન માસ કોનું? પ્રોટોન નું લ્યો, ન્યુટ્રોન નું લ્યો, બોથ આર સેમ. ટ્વાઇસ ઓફ માસ, ટ્વાઇસ થઈ જશે માસમાં. અહીંયા ટ્વાઇસ ઓફ માસ ઓફ પ્રોટોન થઈ જશે, which is equal to 1.6 into 10 raised to -19. Twice mass of proton. Mass of proton is 1.67 into 10 raised to -27. Okay. હવે આ જ્યારે તમે રેશિયો ફાઇન્ડ કરશો, ડ્યુટ્રોન માટે ક્યુ બાય એમ ફાઇન્ડ કરો છો, તો યુ ગેટ સેમ વેલ્યુ. You get same value. Yes. So that means this particle neutron, which contains one proton and one neutron, the answer is not unique. In this case, the answer is not unique because we have to determine only the ratio of Q by M. We have to only determine the ratio of Q by M. એના માટે આ unique answer નથી. આ જસ્ટ કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ટાઈપ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, આવા ક્વેશ્ચન્સ નો પૂછાતા યુઝ્યુઅલી. આ આર્ગ્યુમેન્ટલ ટાઈપ છે. લખી નાખો, this answer is not unique. Which means this is not at all unique. Uniqueness નથી આવતી એમાં. Okay, this answer is not unique. એનું રીઝન કારણ કે પાર્ટિકલ કયો છે? ડ્યુટ્રોન. It has one electron and one proton. Fine. Let's see next question. 4.21. ધ્યાન આપજો. ટેક્સ્ટ બુક લઈ લ્યો તમારા હાથમાં. A straight horizontal conducting rod of a length 0.45 meter and it has a mass of 60 gram is suspended by the two vertical wires at its ends. The current of 5 ampere is set up in this rod through these wires. Okay, done. Chalo. What magnetic field should be set up? What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in the wires is 0? First case. Second case, what will be the total tension in the wires? What will be the total tension in the wires if the direction of magnetic field is reversed, keeping the magnetic field same as before? Value same રાખવાની, direction reverse કરવાની છે. Okay, ચલો. Let's see the figure. પહેલા figure સાથે સમજીએ. Let me draw down the figure for you. Page number 4. ચલો. Given data લખી લઈએ. Question number 4.21. Given data માં આપવામાં આવ્યું છે. First is length of the wire 0.45 meter. Okay. Mass of the wire is 60 gram. Okay. જેને તમે 60 into 10 raised to -3 kg લેશો. Okay. પછી મને કીધું current I, which is 5 ampere. Okay. અને મને એવું કીધું છે G ની વેલ્યુ given છે 9.8
મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ડન. હવે ટેન્શન ઇઝ સપોર્ટિંગ ધ વાયર. ઓકે, ટેન્શન ક્રિએટ થશે વાયરમાં. પહેલા તમને ફિગર ડ્રો કરી દો. તમે ફિગર ધ્યાન આપો. અહીંયા ઉપર સપોર્ટ છે, બે વાયર્સ કનેક્ટેડ છે. અને અહીંયા રોડ છે. ઓકે, આ રોડ કનેક્ટેડ છે અહીંયા. વેરી સિમ્પલ. ખ્યાલ આવ્યું તમને? ઓકે. એન્ડ કરંટ ઇઝ સેટઅપ ઇન ઇટ. હવે શું કીધું? કરંટ ઇઝ સેટઅપ અલોંગ ધ એક્સિસ. અમારે એક્સિસ થઈ ગઈ. આ એક્સિસ ઉપર કરંટ સેટઅપ છે, કરંટ ફ્લો થાય છે રોડમાં. ઓકે, ધ્યાન આપજો. ટેન્શન ક્યાં હોય? હંમેશા ઉપર હોય. ફાઇન. રોડ છે. એક વસ્તુ, એક ફોર્સ હંમેશા નીચે લાગે. કયો લાગે ફોર્સ? એક ફોર્સ હંમેશા નીચે લાગે ઓબ્જેક્ટને. કયો ફોર્સ હોય? ગ્રેવિટેશન ફોર્સ, which is mg. હવે આ કેસમાં આપણને એવું કન્ડિશન, એવું સ્પેસિફિકલી કીધું. ક્વેશ્ચનમાં પાછું રિપીટ કરું છું. I read out the question. When the magnetic field should be set up normal to the conductor. That means should be perpendicular to this conductor. In order that the tension in the wire should be zero. मतलब magnetic field perpendicular હોવી જોઈએ. So that tension જે છે, ટેન્શનનું કોઈ ઇફેક્ટ ન આવે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ ઉપરની ડાયરેક્શનમાં હોવી જોઈએ. ઓકે, ધ્યાન આપો. તો ફોર્સ આ બાજુ લાગશે મારા પાસે. ફોર્સ ડ્યુ ટુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ FM. ફોર્સ ડ્યુ ટુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. આ ગ્રેવિટેશન ફિલ્ડ છે. વાયર, એક વાયર છે. એક વાયરને લીધે ફોર્સ શું આવે? બિલ. ઓકે, એક વાયરને લીધે ફોર્સ શું થશે? બિલ. ધ્યાન આપજો ખાસ. ઓકે, I hope you getting. Magnetic field is perpendicular. એટલે કેવી રીતે થશે? તમને પાછું કહું, એક જ સેકન્ડ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ શુડ બી પરપેન્ડિક્યુલર, એટલે કે અહીંયા થશે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા થશે તો જ ફોર્સ ઉપર લાગશે. અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ શુડ બી ઇનસાઇડ. આ થશે મારા ડાયરેક્શન ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ બહુ ઇઝી કેલ્ક્યુલેશન છે. મેગ્નેટિક field force which is equal to gravitational force on wire. Fm is equal to Fg. Fm force on one wire, that is BIL. આ શું થઈ ગયું? mg. મને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ, ખાસ ધ્યાન આપજો. b which is equal to mg by il. બધી વેલ્યુઝ છે મારા પાસે. લેટ્સ પુટ ઇટ ડાઉન. m mass is given ડેટામાં છે જ 16 to 10 raised to -3. g is 9.8. I current છે 5. length is given to 0.45. so we get magnetic field B as, કેલ્ક્યુલેટર લઈ લ્યો તમે, કેલ્ક્યુલેશન કરો, 0.26 ટેસ્લા. ફાઇન. કેસ 2 માં શું કીધું? ધ્યાન આપો. ક્વેશ્ચન જો આઈડો. what will be the total tension? હવે ડાયરેક્શન રિવર્સ કરી દઈએ. તાકી હવે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ પિક્ચરમાં નહીં આવે. ધ્યાન આપજો. હવે ટેન્શન ઇઝ સપોર્ટિંગ ધીસ. ટેન્શન જે છે એ સપોર્ટ કરે છે ગ્રેવિટેશન ફોર્સને. ઓકે, ઇન ધેટ કેસ 2 I'll mention in next page. આમ તો કેલ્ક્યુલેશન બહુ સિંગલ સ્ટેપની છે, 2 સ્ટેપની છે. પેજ નંબર 5. કેસ 2. આ તો કેસ 1. Case 2, if the direction of current is reversed,
the magnetic field force act in the downward direction. Okay, સ્વાભાવિક છે. તમે ફિગર જો, આ જે છે અંદર જાય છે, ઓકે, ઇનસાઇડ બહાર આવશે તો ફોર્સની ડાયરેક્શન પણ શું થઈ જશે? રિવર્સ થઈ જશે. ફોર્સની ડાયરેક્શન રિવર્સ થઈ જશે. હું તમને સ્ટેટમેન્ટ લખી દઉં છું, ફિગરમાં ચેન્જીસ નથી કરતો, સ્ટેટમેન્ટ લખી દઉં છું. કેસ 2 શું કીધું? ઇફ the direction of if the direction of current is reversed, then the magnetic field force, if the direction of current is reversed, okay, then current reverse કર્યું, magnetic field reverse થશે, force reverse થઈ જશે, બધું reverse થઈ જશે. Is reverse, okay, then the magnetic force will act in downward direction. Okay, so hence the total tension in the wire will be, the total tension in the wire will be. હવે તમે એક વસ્તુ ધ્યાન આપજો, એક વસ્તુ બહુ સ્પેસિફિક ફિગરમાં જો, તમને ફિગર પાછું દેખાડું. જો પાછું તમે આ ફિગર જોઈ રહ્યા છો. યસ ઓલ ઓફ યુ. ફિગર ખાસ તમે ફિગરને જો, તમે જે ફિગર જોઈ રહ્યા છો, હવે મેં તમને જેમ કીધું કે ડાયરેક્શન ઓફ કરંટ રિવર્સ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રિવર્સ, તો ફોર્સ ડાયરેક્શન રિવર્સ, ફોર્સ ડાયરેક્શન રિવર્સ થઈ જશે. હવે છે ને તમારી બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે હું અહીંયા બાજુમાં જ આ ફિગર 1 નામ આપી દઉં અને બાજુમાં ફિગર 2 ડ્રો કરી દઉં. તમને વ્યવસ્થિત સમજાય. FPD ડ્રો કરી દો. FPD ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ, ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ. આ જ વસ્તુનો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ધ્યાન આપજો. નીચે શું લાગે છે? અહીંયાથી ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં શું લાગે છે? ગ્રેવિટેશન ફોર્સ. ઓકે, અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં શું લાગે છે? જો FM અને ટેન્શન. અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં મારા પાસે લાગે છે FM મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ અને જે લાગે છે ટેન્શન 2T ને હું આપી દઉં T'. ઓકે, હવે આમાં કેસ 1 માં એવું પણ કીધું હતું કે ટેન્શન 0 છે, એવું પ્રૂવ કરો. એ પણ તમને હું સાઈડમાં દેખાડી દઉં. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યું તો તમને એ પણ લાગવું જોઈએ કે ટેન્શન 0 કેમ આવ્યું. તમે જોઈ શકો છો કે T' is 2T, which is total tension. હું અહીંયા નામ આપી દઉં. અહીંયા gravitation force is equal to FM plus T'. ઓકે, હવે એક વસ્તુ જો, અહીંયા આપણે ઓલરેડી FM is equal to FG લઈ લીધું છે. FM is equal to FG લઈ લીધું તો FM FG કટ થઈ જશે. since FM is equal to FG, તો T' equal to 0. ટ્રુ? યસ. હવે આ જ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ, આ સેમ ટુ સેમ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ હું બીજી વાર ડ્રો કરું છું. ધ્યાન આપજો, ડાયરેક્શન રિવર્સ કર્યું છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું, કરંટનું ડાયરેક્શન રિવર્સ કર્યું તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રિવર્સ થશે, ફોર્સ પણ રિવર્સ થશે. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બીજી વાર ડ્રો કરી દો તાકી તમને ઇઝીલી સમજાય. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ તમને ડ્રો કરી દઉં. હવે બાય ડિફોલ્ટમાં નીચે કયો ફોર્સ લાગે? ગ્રેવિટેશન ફોર્સ. ધ્યાન આપજો, ફિગરમાં શું લાગે? ગ્રેવિટેશન ફોર્સ તો બાય ડિફોલ્ટમાં છે. શું ચેન્જ થઈ જશે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ હવે નીચે લાગશે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ નીચે લાગે છે તો ઉપર શું છે? ઉપર શું છે તમે જોઈ શકો છો 2T, which is T' my total tension. 2T, which is T' our dot reference point. 2
2T which is equal to T dash પાછું લખું છું total tension. હવે સોલ્યુશન જો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ સમજવાથી તમને ઇઝીલી સમજાઈ જાય. T dash which is equal to Fm plus Fg લખું અને સિન્સ પાછું અહીંયા લખું Fm is equal to Fg તો અહીંયા લખું Fg plus Fg which is equal to twice of Fg which is twice of mg. okay, weight twice weight mass value શું આપી છે 60 into 10 raised to minus 3 તમે જોઈ શકો છો into g 60 into 10 raised to minus 3 into g is 9.8 which is total tension. Your value is 1.176 Newton. Very simple. okay, હવે એક નાનો એવો સિમ્પલ સમ જોઈ લઈએ. લેક્ચર ઓલરેડી 30 મિનિટ્સ ઉપર જોયો ગયો છે મને ખ્યાલ છે. 6th પેજ ઉપર ક્વેશ્ચન નંબર 22. ચલો just 4.22 really book. It is given to us in the question. તમે જોઈ શકો છો the wires which connect the battery of an automobile to its starting to the motor carrying a current of 300 ampere for a short time. okay, what is the force per unit length? question માં ધ્યાન આપજો શું પૂછ્યું force per unit length between the wires if they are length of the wire is 70 centimeter. okay, long, and distance between the wire is 1.5 centimeter. okay, if is the force attractive or repulsive? આપણે દેવાનું છે જવાબ force is attractive or repulsive. ચાલો given data લખી લઈએ સૌથી પહેલા તો. here question માં આપવામાં આવ્યું current I is given to us. કેટલું આપવામાં આવ્યું 300 ampere. બે વાયર્સ છે તો હું લખીશ I1 and I2. both the values are same. okay, R આપવામાં આવ્યું છે that is distance between two wires is 1.5 centimeter. that is 1.5 into 10 raised to minus 2 meter. okay, length of the wires are given to me. length of the wire is 70 centimeter. then up jo so 70 into 10 raised to minus 2 meter. okay, force per unit length પહેલા તો force ની equation શું લેશો પહેલા પછી force per unit length चाहिए. okay, fine. force between two current carrying wire, force equal to mu 0 I1 I2 L upon 2 pi R. okay, મને ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. લ્યો પહેલા ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે તો પહેલા ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ ફાઇન્ડ કરીએ. ફાઇન, ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ કેપિટલ F upon L. આ L જસ્ટ નીચે લઈ લેવાનું છે. small f is equal to capital F upon L mu 0 I1 I2 upon 2 pi R. here is my F. mu 0 I1 I2 upon 2 pi R. mu 0 is 4 pi 10 raised to minus 7. I1 I2 is 300 into 300 upon 2 pi R is 1.5 into 10 raised to minus 2. very simple. તો ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ કેલ્ક્યુલેશન કરો તમે ફાસ્ટ 1.2 ન્યૂટન પર મીટર. અને મને ફોર્સે કીધું છે, હવે મને ફોર્સ પણ કીધું જ છે ફાઇન્ડ કરવાનો. આ ઇક્વેશનમાં પાછી વેલ્યુ પુટ કરો. ઓર force between two wires
ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિમ્પલ ધ્યાન આપજો આ સ્ટેપથી લઈ લો વધારે ઇઝી પડશે સ્મોલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એફ અપોન એલ છે ને તમારી પાસે અહીંયા ઉપર ઓકે જેનાથી તમે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ એફ ઇન્ટુ એલ લઈ શકો છો તો force per unit length is 1.2 multiplication છે 1.2 into length of the wires is 70 into 10 raised to minus 2 તો મને force જે છે મળે છે which is 0.84 ન્યૂટન yes હવે ખાસ ધ્યાન આપજો ક્વેશ્ચનમાં એક્ઝેક્ટલી આ મેન્શન નથી પણ હવે ક્વેશ્ચન તો આપણે પાછો એકવાર રીડ આઉટ કરીએ ताकि તમને ડાયરેક્શન આવે તમને ખાસ મેન્શન કરું ક્વેશ્ચન જો ધ વાયર્સ વિચ આર કનેક્ટેડ બેટરી ઓફ ઓટોમોબાઈલ સ્ટાર્ટિંગ ઓકે કેરિંગ કરંટ શું કીધું 300 એમ્પિયર ડન હવે આમાં તમારે જજમેન્ટ કેમ લેવું કે કરંટ જે છે સેમ ડાયરેક્શન હશે કે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન હશે કરંટ જે છે સેમ ડાયરેક્શન હશે કે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન જજમેન્ટ કેમ લેવું હવે તમે એક વસ્તુ કહું બેટરી જે છે તમને ફિગર ડ્રો કરી દઉં મારી પાસે સિમ્પલ બેટરી હોય અહીંયા આઈ હોપ કે તમે તમારા બાઇક કે એક્ટિવાની બેટરી જોઈ જશે અહીંયા પ્લસ હોય અહીંયા માઇનસ અહીંથી સપોઝ વાયર નીકળે છે આ વાયર બીજી નીકળે છે પોઝિટિવ માંથી કરંટ નીકળશે નેગેટિવ માં કરંટ અંદર આવશે ઓકે બોથ ધ કરંટ્સ વુડ બી ઇન ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન આ ફિગર્સ ખાસ સમજવાનું જરૂરી છે બેટરી તમારે એક્ટિવા કા બાઇકની બેટરી જે હોય છે એ જ બેટરી છે ઓકે એક પોઝિટિવ અહીંયા ક્લિપ્સ હોય છે અહીંયા ક્લિપ ભરાવાની હોય પોઝિટિવ ઉપર નેગેટિવ વાયર છે આ શું છે વાયર yes all of you so as the current in both the wires is in opposite direction the force is repulsive note લખી દઉં તમને અહીંયા as the current okay in two wires is wires are in opposite direction I hope કે તમે આ કોન્સેપ્ટમાં આપણે કર્યું હતું તમને યાદ આવે છે કરંટ are in opposite direction so the force is force is repulsive fine જે સમ કરવામાં આવ્યો છે ખાસ તમે એકવાર ક્લાસવર્કમાં એકવાર હોમવર્કમાં લખીને કરજો ફાઇન અને તમારે કાલે ટેસ્ટ છે ચેપ્ટર નંબર 4 સેમ આ જ ચેપ્ટરની બધા ઇલસ્ટ્રેશન્સ सम्स છે આપણે સોલ્ડ એક્ઝામ્પલ કર્યા છે અનસોલ્ડ એક્ઝામ્પલ કર્યા છે એ અનસોલ્ડ એક્ઝામ્પલ અને થિયરી ખાસ તમે લખીને પાકો કરજો બધા ઓકે ઇઝી છે લિમિટેડ થિયરી છે લિમિટેડ सम्स જ છે ફાઇન ઓલ ધ બેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ for your test. Have a nice day and do prepare well for your test. Thank you all of you.